سامعین ناظرین، پروگرام خبر سے خبر میں نادیہ مرزا میں خوش آمدید۔ ناظرین، اسلام آباد میں افواہوں کا بازار گرم ہے، بڑے بڑے انکشافات ہوئے اور بڑی بڑی تردیدیں سامنے آ گئی، لیکن ان تردیدوں میں جان کتنی ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ لیکن حقیقت سے نقطہ نظر جو خبریں سامنے آ رہی ہیں اس کے حوالے سے یہ بھی کہا گیا کہ مذاکرات ہو رہے ہیں پی ٹی آئی اور حکومت کے، اور کچھ راؤنڈ ہو چکے ہیں لیکن ڈیڈ لاک اس میں قرار ہے۔ عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، سیاسی جماعتوں کے ہوتے رہتے ہیں، لیکن اب کس سے ہو رہے ہیں، کیا ہو رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف جب آج وزیر اعظم پاکستان نے ایک قوم سے خطاب کیا، یہ ایک پریس کانفرنس کی بیسیکلی، تو انہوں نے اس کو کیٹیگوریکلی انہوں نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، البتہ 11 ماہ بعد الیکشن ہوں گے، اس پہ ہم قائم ہیں جب تک معیشت کی درستگی نہیں ہو جاتی۔ عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں دیکھ لیتے ہیں۔ بیک ڈور چینل سے تو بات چیت ہمیشہ ہوتی رہتی ہے، پولیٹیکل پارٹیز ہمیشہ بات چیت کرتی ہیں، لیکن مجھے کوئی نہیں نظر آ رہا کہ اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا، کیونکہ مذاکرات کس چیز کے لیے، ہم نے کس چیز کے لیے کرنے، ہم الیکشن چاہتے ہیں، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ انہوں نے الیکشن نہیں کروانے، اور انشاءاللہ میرے خیال میں جمعے کو میں اناؤنس کر دوں گا اپنی ڈیٹ لانگ مارچ کی، جمعے کو اناؤنس کر دوں گا کس دن نکل رہے ہیں ہم۔ وہ لانگ مارچ جو پچھلے 2 ماہ سے تقریباً یا شاید 2 ماہ سے بھی زیادہ سے تعطل کا شکار ہے، وہ اگلے ایک دفعہ پھر انہوں نے کہا کہ اگلے ہفتے یعنی جمعے کو میں تاریخ دوں گا۔ یہ میسج کس کے لیے تھا؟ آیا سہولت کاروں کے لیے تھا یا جن سے مذاکرات ہو رہے ہیں ان کے لیے تھا؟ بٹ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان جب آج پریس کانفرنس کر رہے تھے تو انہوں نے 2 ٹوک اعلان کیا کہ 11 ماہ بعد الیکشن ہوں گے، ان کا کلپ بھی سنتے ہیں۔ انتخاب قانون کے مطابق ابھی 11 مہینے دور ہیں، وہ ہماری سٹنگ گورنمنٹ کی ثوابدید ہوتی ہے کہ جب بھی وہ الیکشن کرانا چاہے۔ ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ ہم الیکشن میں جائیں جب تک کہ یہ معیشت ٹھیک نہیں ہوتی۔ 11 مہینے ڈٹ کے کام کریں گے، جب مدد ہوگی تو الیکشن ہوں گے انشاءاللہ۔ کوئی گھبرانے کی بات نہیں، کوئی جمہوریت کو خطرہ نہیں، قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا۔ ہم جو فیڈریشن ہے، جو پاکستان کی وحدت کی اور یکجہتی کی نشانی ہے، قطعاً اس کو کسی سرٹیفائیڈ چور اور ڈکیت کو ہم وہاں پر گھسنے نہیں دیں گے۔ شہباز شریف صاحب نے بڑا میسج دیا ہے کہ یہ سٹنگ گورنمنٹ کی ثوابدید ہوتی ہے، یعنی انڈائریکٹلی میسج یہ ہے کہ کوئی ہمیں اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش بھی نہ کرے۔ اچھا، جو تردید تھی جو عمران خان صاحب نے کہا کہ مذاکرات ہوتے رہتے ہیں سیاسی جماعتوں کے درمیان، خواجہ آصف صاحب نے اس کی کیٹیگوریکلی اس کو ڈینائی کیا۔ کیا کہہ رہے تھے وہ؟ ایک تو قطعی طور پہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، انشاءاللہ تعالیٰ وقت پہ الیکشن ہوں گے، قانون اور آئین کے مطابق جو ہے اگلے ماہ جو ہے وہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہوگی، قانون اور آئین کے مطابق آنے والے دنوں میں جو ہے جب الیکشن ڈیو ہیں، پہلے اگست میں ڈیو ہیں، اس پہ الیکشن ہوں گے، اسی پر الیکشن ہوں گے جب الیکشنز ڈیو ہیں۔ یہی سوال قمر زمان قاہرہ صاحب سے بھی کیا گیا جو کہ اتحادی جماعت کے سینئر رہنما ہیں اور معاون خصوصی بھی ہے۔ قاہرہ صاحب سے جب یہ پوچھا کہ کیا پی ٹی آئی سے حکومت کے رابطے ہیں، انہوں نے کیا کہا وہ بھی سن لیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ حکومت کی اتحادی جماعتوں سے مشاورت کے بغیر باتیں ہو رہی ہوں۔ جو بھی اقدامات اٹھائے جائیں گے یا جا رہے ہیں اس پہ پارٹی قیادت کو اعتماد میں لینے کے بعد ہی فیصلے کیے جاتے ہیں۔ بہت گمبھیر مسائل ہیں، بڑے مشکل صورتحال ہے اور اس میں آسان صورتحال نہیں ہے۔ کوئی ایک جماعت اس صورتحال کا حل نہیں کر سکتی۔ اس سے تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بڑے گمبھیر صورتحال ہے۔ اگر ان سے یہ بات کی جا رہی ہے مذاکرات ہو رہے ہیں، ان کا مشاورت سے ہو رہے ہیں، اگر ہو رہے ہیں، دوسری طرح کہتے ہیں نہیں ہو رہے ہیں۔ حقیقت کیا ہے جان لیتے ہیں۔ اعجاز الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پریزیڈنٹ پی ایم ایل زیڈ، فارمر فیڈرل منسٹر۔ چودھری جعفر اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پی ایم ایل این کے سینئر رہنما۔ عالیہ حمزہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پی ٹی آئی کی ایم این اے سینئر رہنما۔ اور قاہرہ صاحب سے بھی آگے چل کے گفتگو ہوگی، لیکن پروگرام کا باقاعدہ آغاز تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کا۔ وہ 5 سوالات جن کے جوابات آج لینے کی کوشش کریں گے اپنے مہمانوں سے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ سوال نمبر 1، انتخابات 11 ماہ بعد، وزیر اعظم شہباز شریف کا 2 ٹوک اعلان، عمران خان پر شدید تنقید، کیا معاملات مزید گمبھیر ہونے جا رہے ہیں؟ سوال نمبر 2، عمران خان کی سینیٹر اعظم سواتی کے ہمراہ پریس کانفرنس، مذاکرات کی تصدیق لیکن قبل از وقت انتخابات سے نا امیدی، کیا جمعے کو واقعی لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا؟ سوال نمبر 3، حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات کی خبریں، جلد انتخابات پر ڈیڈ لاک کی اطلاعات، حقیقت کیا؟ سوال نمبر 4، پی ٹی آئی کی جانب سے عمران خان کی نااہلی کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج،
حکومت کا خان صاحب کے خلاف فوجداری مقدمہ بنانے کا اعلان، کیا خان کو اگلے الیکشن سے باہر رکھ کر مسائل حل ہو جائیں گے؟ سوال نمبر 5، سینیٹر اعظم سواتی کا اپنے ساتھ ہونے والے تشدد پر چیف سے از خود نوٹس لینے کا مطالبہ، کیا عدالت نوٹس لے گی؟ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں۔ اعجاز الحق صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا اعجاز الحق صاحب، ذرا میں جو دیگر ہمارے جو حکومت اور اپوزیشن ہے ان کی طرف تو میں جاتی ہوں، ذرا میں پہلے آپ سے، کیونکہ آپ بڑی خبریں رکھتے ہیں اور آپ اندر کی آج کل بھی خبریں دے رہے ہیں کہ کون کون کس کس سے ملنے جاتے رہا اور کس کس طرح ملنے جاتا رہا اور کار کی ڈگی میں بیٹھ کے جاتا رہا، تو اس بات پہ سر ابھی بھی آپ اسٹینڈ کرتے ہیں کہ واقعی شہباز شریف صاحب گاڑی کی ڈگی میں بیٹھ کر، یہ بات ہضم نہیں ہو رہی اس لیے دوبارہ پوچھ رہی ہوں، مذاکرات کے لیے آرمی ہیڈ کوارٹرز جاتے رہے؟ دیکھیں وہ ڈگی والی بات میں نے تو واپس لے لی ہے، کیونکہ ان کی کمر میں بہت زیادہ تکلیف ہے، اس لیے وہ ڈگی والی بات میں نے واپس لے لی ہے، کیونکہ ان کی کمر میں تکلیف ہے، تو اس لیے مجھے پتہ لگا تھا کہ وہ ڈگی میں نہیں آ سکتے تھے، تو پچھلی سیٹ پہ شاید لیٹ کر یا بیٹھ کر یا چھپ کر انہوں نے کوشش کی ہو۔ ابھی اس کا بات یہ ہے، دیکھیں کہیں نہ کہیں تو ہر وقت مذاکرات ہوتے رہتے ہیں، اور جب اپوزیشن میں تھے شہباز شریف صاحب تو انہوں نے پوری کوشش کی تھی کہ کسی نہ کسی طرح سے کوئی بریک تھرو ہو جائے، اور اس سلسلے سے بہت سے لوگوں نے بیچ میں انٹریکشن کیا، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے کون کون تھا کون کون نہیں تھا، کچھ عرصے تک نواز شریف صاحب نے بھی انکار کرتے رہے، پھر ان کو منانے کے لیے بھی کچھ لوگ گئے، انہوں نے ان سے بات چیت کی، شہباز شریف صاحب نے بھی بڑی کوشش کی، ان کے پرنسپل سیکرٹری وغیرہ ماضی میں جو ہوا کرتے تھے وہ بھی گئے، تو بڑی گہما گہمی رہی ان دنوں میں لندن میں۔ پھر اس بات پر آمادگی ہوگی کہ چلیں ہم جو ہے وہ حکومت لے لیتے ہیں، یا رجیم چینج کے لیے ایگری کر لیا انہوں نے، ایگری ان دا سینس کہ پھر انہوں نے کہا کہ جس طرح بھی ہو کس مہینے کی بات ہے؟ کیا منتھ بتا سکتے ہیں جاز الحق صاحب، مہینہ بتا سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ فیبرری مارچ کی بات ہے، جب اپریل میں گورنمنٹ چینج ہوئی تھی، تو یہ کوئی فیبرری مارچ کی بات ہے جب وہاں پہ لندن میں مذاکرات اور ہوتے نواز رہے۔ شریف صاحب کے پاس جو نواز شریف صاحب کو منانے جو جاتے رہے، ان کا تعلق مقتدر حلقوں سے بھی تھا؟ دیکھیں اب یہ تو مجھے ایگزیکٹ معلوم نہیں ہے، کچھ خبریں ہیں اس قسم کی کہ لازمی بات ہے جب انہوں نے جب مانے ہوں گے تو کچھ نہ کچھ تو مطلب طے کیا ہوگا نا ان کے بیہاف پہ، کسی نے اگر ڈائریکٹلی انہوں نے نہیں کیا تو انڈائریکٹلی کسی نہ کسی نے کوئی چیزیں آنی ہوں گی، اور وہ اب انفولڈ بھی ہو رہی ہیں۔ دیکھیں میں نہیں کہہ رہا کہ NRO 2 ہے یا NRO ہے یا NRO نہیں ہے، یہ ساری چیزیں جو ریورس ہونی شروع ہوئی ہیں، یعنی کہ کیسز اور باقی چیزیں جو ہیں، اسحاق ڈار صاحب کا واپس آنا، اور اب میں نے یہ بھی پریڈکشن کی ہے کہ مجھے امید ہے کہ نواز شریف صاحب بھی نومبر کے مہینے میں یا اس کے آگے پیچھے کہیں وہ بھی واپس آ جائیں گے پاکستان، اور جس طرح اسحاق ڈار صاحب نے پہلے پری اریسٹ بیل لی اور پھر پاکستان آئے اور پھر اپنے کیسز کے بارے میں کیا، تو اس طرح ایک لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ آ جائے گا۔ اس کے بعد پھر الیکشن آئین کے مطابق ہی ہوں گے، کوئی نہیں کہہ رہا کہ آئین سے ماروا ہوں گے، لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ یہ حکومت کا بھی فیصلہ ہوگا اور کچھ اور لوگوں کا بھی فیصلہ ہوگا۔ تو سر نواز شریف صاحب کی واپسی 29 نومبر سے پہلے ہوگی، 29 نومبر کے بعد ہوگی؟ دیکھیں یہ پہلے بھی ہو سکتی ہے، بعد میں بھی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی وہ دو رائے نہیں ہے کہ ان کو اب واپس آنا چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ وہ واپس آئیں گے بھی، اور اس پہ بھی اس وقت حکومت جو ہے وہ کوشش بھی کر رہی ہے اور بات چیت بھی ہو رہی ہے۔ اور ابھی آپ نے دیکھا اسحاق ڈار صاحب آئے، تو میں تو شروع سے اس بات کے حق میں تھا کہ نواز شریف صاحب کو واپس آنا چاہیے اور اپنی پارٹی کو لیڈ کریں، کیونکہ اس پارٹی کو چلانے والے ہی کوئی نہیں۔ آپ نے دیکھے نا اب جو 17 جولائی اور 16 اکتوبر کو جو الیکشنز ہوئے، اب یہ بہانہ کرنا جی کہ تو سیٹیں ہی پی ٹی آئی کی تھیں، تو جب جنرل الیکشن بھی آئے گا تو کوئی سیٹیں پی ٹی آئی کی ہوں گی، کوئی JUIF کی ہوں گی، کوئی PMLN کی ہوں گی، کوئی پیپلز پارٹی کی ہوں گی، تو انہی سیٹوں پہ الیکشن ہونے نا۔ تو ٹرینڈ تو پتہ لگ گیا اس وقت کہ کیا ٹرینڈ ہے
पब्लिक सपोर्ट किस तरफ है, और मतलब सबसे बड़ा नुकसान तो इसमें PMLN का हुआ ना, तो उनको चाहिए, पहली बात तो चाहिए था कि उनकी बिल्कुल सही। जो क़यादत कर रही थी पाकिस्तान में वो बाहर ही ना जाती, और अगर बाहर गई थी तो फिर उनको चाहिए था ठीक कि है, बिल्कुल सही। नवाज शरीफ हाँ, साहब को हाँ। कन्विंस करके वापस आती। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, मुझे जरा एक बात ये समझा दें कि जहां जो सियासत से जिनका सियासत में कोई रोल नहीं होना चाहिए, और वो कहते भी हैं कि हमारा सियासत में नहीं रोल, उनसे तो मुज़ाकरात हो सकते हैं, हुकूमत की तब्दीली के लिए सही, हुकूमत लेने के लिए सही। जावेद लतीफ़ साहब कहते हैं मैं ज़बरदस्ती हुकूमत पे ला के बिठा दिया, उनसे मुज़ाकरात हो सकते हैं, चाहे छुप छुप के जाना पड़े। लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, अगर वो अपोजिशन है, अगर वो PTI है, तो उनसे किसी किस्म के मुज़ाकरात का सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसा क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। पहले तो आप बता दें, ये जो आप कह रहे हैं उनसे और वो और जिनसे, तो ये कोई नाम उनका ले दें, और अगर नाम उनका कोई नहीं है तो फिर मेरे ख्याल मुझे भी खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। अगर आप नाम नहीं ले सकते कि वो मुज़ाकरात कौन किससे करता है, तो फिर ये क्या, छोड़ दें इन किस्सों को, छोड़ दें इन कहानियों को, नहीं, या ले इजाजुल नाम। हक साहब ने तो कल बड़ा कैटेगोरिकली बताया कि आर्मी हेडक्वार्टर मैं आता हूँ चेक करवा लें इजाजुल कि हक साहब की तरफ भी किसकी आता एंट्री हुई हूँ, है। इजाजुल हक साहब की तरफ बिल्कुल आता मैं तो हूँ। उन्हीं की बात पे पहले सवाल कर रही हूँ सर। आपने कहा ना जी मुलाकातें उनसे होती हैं, उनसे नहीं होती। इजाजुल हक साहब की तरफ आ जाते हैं। 2013 के इंतखाब से पहले मैंने बहुत लोगों को देखा मियां नवाज शरीफ के तरले करते हुए एक सीट के लिए। अब वो डिग्गी में छुप के जाते थे, किसी बस पे बैठ के जाते थे, कोई पैगाम भेजते थे, किसी से क्या कहलवाते थे, कौन कौन बीच में डालते थे, बहुत सारे नाम होंगे। फिर 2013 से 18 भी मैंने देखा कि नवाज शरीफ के साथ बैठे हुए उन लोगों को, और 2018 के इंतखाब में भी वही ख्वाहिशें थी, ना पूरी हो सकी। रही बात कि किसकी ख्वाहिशें आपके थी सर? पास आपके कौन पास तरले पूरे कर रहा था पाकिस्तान एक में, सीट के लिए? मैं जी बताता हूं ना जी, बताता हूं। 2018 के इंतखाब में PML जिसका आप कह रहे हैं और Z साथ लगा रहे हैं, कितने कैंडिडेट थे 272 सीटों पे? कितने लोग कौमी असेंबली का हिस्सा बने? आपने खबर का हिस्सा बनना है, आपने कह दिया यहाँ तो इजाजुल हक साहब कायम रहते। आप कौमी असेंबली के मेंबर रहे हैं, हमसे सीनियर हैं, और हम सीनियर से सीखते हैं। और अगर आपने ये गलत कहा कि डिग्गी में बैठ के शहबाज शरीफ साहब गए थे, तो फिर प्रोग्राम शुरू होने से पहले आपको शहबाज शरीफ साहब से माफी मांगनी चाहिए थी। शहबाज मैंने शरीफ ट्विटर साहब पे से, डाल दिया है जाफर इकबाल साहब, इजाजुल हक मैंने साहब ट्विटर पे सुनिए, डाल दिया मैंने है आपकी सारी, कि डिग्गी में मैंने नहीं गए। आपकी गुजारिशात सुनी। आपको माफी मांगनी चाहिए शहबाज शरीफ से कि मैं एक साबिक रुकने कौमी असेंबली, वफाकी वजीर, मैंने झूठ बोला दिन को, और मैं शर्मिंदा हूं उसके ऊपर। और अगर आपने सच बोला तो फिर डटे रहिए, कीजिए बात। अगर पहली बात आपकी दुरुस्त थी। अच्छा चलें, अच्छा नहीं चले नहीं नादिया, चले मसला नहीं, ये है कि वो बिल्कुल ऐसा नहीं नहीं होगा। नहीं नहीं सुने तो, मैं ये नहीं कह नहीं रही, मेरी होगा बात ऐसा। तो सुन ले, मेरी बात तो शोहरत सुन। हासिल करने अरे के मेरी लिए मेरी आप अर्ज तो सुन लीजिए, मैं कहना क्या चाह रही हूँ। आपसे नहीं, मैं मेरी अर्ज इजाजुल तो हक सुन साहब से, लीजिए। आप झूठ बोलते हैं, वो तो आप झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं। और रही बात, आप ये उन ना करें ना, अच्छा, आप ये कह रहे हैं एतराज इस पे है, मुझे- एतराज इस पे है कि गाड़ी के पीछे सीट पे गए थे या डिग्गी में गए थे, इस पर नहीं है कि गए थे। मुझे एतराज इस बात पर है, अगर तो इजाजुल हक साहब ने जो दिन को कहा वो सच है तो उसके ऊपर डटे रहें, और अगर वो मैं तो डटा झूठ हुआ, है मैंने भाई कब कहा कि मुलाकातों पे तो वो डटे हुए, मुलाकातें नहीं हुई हैं। बातों से आप हम शहबाज मुलाकातों शरीफ को पे कहें तो वो अलग डटे दे हुए दे। हैं, लेकिन मुझे ब्रेक लेने दें। ठीक है, वो कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि वो मुलाकातें उन्होंने नहीं की, तो मसला ये नहीं कि मुलाकातें हुई थी या नहीं हुई थी, मेरी कोई मसला सिर्फ मुलाकात ये है नहीं कि हुई। जी वो गए कैसे थे। मैं बताता हूँ। मैं माफी मांग लूंगा मुलाकात- उससे, वो हलफ दे दें। इजाजुल हक साहब, आपने ठीक है, कहा कि वो सर- डिग्गी में बैठ जाते थे, और अभी आप भाई मैंने डिग्गी वाली बात वापस ले ली है, फिर वही बात करी जा रहे हैं। मैंने डिग्गी वाली बात वापस ले ली है। बहतान लगाया, आप माफी मांगे। भाई मेरे, मैं माफी मांग लूंगा, वो हलफ दे दें कि मैं कोई मुलाकात करने नहीं गया, वो हलफ दे दें सबके सामने, मैं उनसे माफी मांगूंगा, बिल्कुल माफी मांगूंगा मैं।
मुलाकातें हुई, अगर मुझे गलत हो- साबित कर देंगे मैं जरूर माफी मांगूंगा। ठीक है, जब तक ठीक है, के मतलब ये बात तो तय है कि मुलाकात हुई है। अब तरीका क्या था, डिग्गी थी या सीट थी, वो उस पे मेरे ख्याल है ये बहस हम इस पे क्या करें थी। और आज जब ये खबरें चल रही थी कि सियासी जमातों में यानी पीटीआई हुकूमत में मुज़ाकरात हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, ख्वाजा साहब ने कहा कैटेगोरिकली कि नहीं हो रहे, लेकिन एक जगह पे जब कमरुज़्ज़मान कायरा साहब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे तो एक इंप्रेशन ये था जिसमें उन्होंने ये कहा कि मुज़ाकरात अगर हो रहे हैं तो यकीनन इत्तेहादियों की मुशावरत से हो रहे हैं या होंगे। कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कायरा साहब, क्या आप इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि हुकूमत और अपोजिशन यानी पीटीआई में कोई बैकडोर चैनल से राब्ते हो रहे हैं, बातचीत हो रही है? बहुत शुक्रिया नादिया, मैं मशकूर हूँ आपका कि आपने मुझे इसकी क्लैरिफिकेशन का मौका दे दिया। आज असल में जब से एक रोजनामा में, कौमी रोजनामा में एक खबर छपी है कि बैकडोर के मुज़ाकरात हो रहे हैं और इस तरह, तो अब मीडिया के अंदर बहुत सारे चैनल से ये सवाल होता रहा, मुझसे भी सवाल हुआ, 2-3 चैनल 4 चैनल से हुआ। मैंने उसमें यही कहा, सवाल बेसिकली ये था कि जी क्या हो रहे हैं मुज़ाकरात, और अगर हो रहे हैं तो क्या आपको एतमाद में लिया गया है। तो मैंने उसके जवाब में यही कहता रहा कि भाई मुझे नहीं पता, लेकिन एक नेचुरल लेवल है कि अगर मुज़ाकरात होंगे तो हमारी क़यादत को एतमाद में लिया जाएगा, अप्रोप्रिएट लेवल पे डिस्कशन के बाद ऐसे होगा, अदरवाइज नहीं होंगे मुज़ाकरात। तो यही बात मैंने उस वक्त भी कही कि अगर होंगे तो वो एतमाद साजी के जरिए, अपने जो इत्तेहादी हैं उनके साथ मुशावरत के जरिए होंगे, डायरेक्टली नहीं होंगे। अच्छा, तो शायद उससे ये इम्प्रेशन गया, तो मैं बिल्कुल इसको दोबारा वाज़ेह करता चलूं कि उस सवाल के जवाब में मैंने कहा, ये मेरा को अपना ख्याल नहीं था, अच्छा, कि अगर मुज़ाकरात हुए तो फिर अपने इत्तेहादियों से मुज़ाकरात करने के बाद, उनको एतमाद में लेने के बाद, उनकी कॉन्सेंट लेने के बाद ही मुज़ाकरात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म। ठीक है। तो सर मुझे ये बता दें कायरा साहब कि किसी लेवल पर, किसी मीटिंग में, किसी बातचीत में कभी हुकूमत की जो जमातें हैं या इत्तेहादी जमातें हैं या PMLN, ये मामला ज़ेरे गौर भी आया कि एटलीस्ट मुज़ाकरात का आगाज़ होना चाहिए या ऑन बोर्ड लेना चाहिए, टॉक्स होनी चाहिए, टेबल पे एक साथ बैठना चाहिए? देखिए, हम ना ये जो हमारी हुकूमत बनी, इससे पहले जब पिछली गवर्नमेंट थी खान साहब की, उस वक्त भी हमने कहा, बार बार उन्होंने कहा कि जी मुज़ाकरात करने को, हम आपसे तावन करने को, हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी करने को आगे बढ़ने को तैयार है। जरदारी साहब ने, मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, लेकिन उससे तो आप अपोजिशन थे ना सर, अब आप हुकूमत है। उसके बाद हुकूमत में, मैं बताता हूँ, हुकूमत में जब आए तो फिर भी हमने ये ऑफर्स की, लेकिन उसके जवाब में हमेशा गालियां ही देते रहे खान साहब कि ये NRO चाहते हैं, ये फलान है, ये फलान है। लेकिन ये गालियां खाने के बावजूद हमने फिर भी हमेशा यही कहा कि हमें इस अमल से इनकार नहीं है। हम कभी भी मुज़ाकरात से, बावजूद इसके कि खान साहब का रवैया गुफ्तगू वाला नहीं है, एक ऐसा शख्स जो घमंड के इस लेवल पे जा पहुंचे कि मैं फलां शख्स से हाथ नहीं मिलाऊंगा, उसके उस घमंड के बाद तो उसकी शक्ल देखनी नहीं चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के मफाद में अगर ये बात तो हो तो कभी भी हमारी हुकूमत इससे इनकार नहीं करती। लेकिन ये जो कंडीशनलिटीज है ना कि जी ये शर्त मानेंगे तो मैं बैठने को तैयार हूँ, ये शर्त ऐसे होगी तो ऐसे नहीं होगा। अनकंडीशनल बातचीत करने के रास्ते कभी भी बंद हुकूमतें नहीं करती। ठीक है, थैंक यू वेरी मच कायरा साहब आपके टाइम का। आलिया हमजा साहब, हुकूमत कहती है हमारे साथ किसी किस्म के राब्ते नहीं हो रहे, तो फिर खान साहब किससे कहते हैं कि सियासी जमातों के तो राब्ते होते रहते हैं और राब्ते हमारे भी हो रहे हैं, बातचीत हमारी भी हो रही है, किससे हो रही है? थैंक यू नादिया। नादिया, मैं जरा ना कुछ चीजों पे पहले अपना कमेंट कर दूं। बड़ी देर से दो बातें सुन रही थी। मुझे सिर्फ इतना जवाब चाहिए जाफर साहब से। ज़ियाउल हक साहब तो आपके रूहानी बाप थे, आपके लीडर की तो उंगली पकड़ के उन्होंने सियासत में लेकर आए थे, उनका तो सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था। आज उन्हीं के लोगों के ऊपर और उन्हीं के साथसाते के ऊपर आप उंगलियां उठा रहे हैं। हैरत तो मुझे इस बात पर हो रही है, और उससे बढ़ के हैरत तो मुझे इस बात पर हो रही है, चले इजाजुल हक साहब से माफी मंगवा लें। मुझे ये बता दें, जो इस वक्त ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड चल रहा है, डिग्गी को इज्जत दो, वुड पॉलिशिए को पॉलिश दो, उसको कैसे रोकेंगे? वैसे तो आपकी आदत है FIA को मुतहरिक करेंगे, जिसने ट्रेंड्स चलाए हैं उनको घरों से पकड़ के ले जाएंगे, और फिर उनके साथ जिस तरह का आप रवैया रखते हैं वो तो सबके सामने है। मैं सिर्फ इतना इनसे पूछना चाहती हूँ, जरा मुझे इस बात का जवाब दे दे। ये तो इनकलाब लेकर आए थे, ये तो आईनी तरीके से आए थे,
اب یہ بات آ کر بحث یہ کر رہے ہیں، یعنی برقع پہن کر گیٹ نمبر 4 پہ جانے پہ ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا، شیروانی پہننے کے لیے لندن سے بھاگے بھاگے آ کر لیپ ٹاپ کے آگے آ کر بیٹھنے پر ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا جب انہیں وزیر اعظم کا لالی پاپ دیا گیا تھا اور جب ان کی کیبنٹ فائنل کی گئی تھی۔ یہاں پر آ کر اعتراض یہ اٹھا رہے ہیں کہ گاڑی کی ڈگی میں بیٹھے تھے یا گاڑی کی بیک سیٹ پر بیٹھے تھے، تو عوام کو پتہ چل گیا کہ ان کا انقلاب تو گاڑی کی ڈگی پر آتا ہے، اور جو گاڑی کی ڈگی میں آتا ہے نا وہ کسی کی ڈگڈگی پر ہی ناچتا ہے۔ اچھا چلیں، یہ میں پھر وہی کہتی ہوں کہ الفاظ کا چناؤ تھوڑا سا پارلیمانی ہونا چاہیے تاکہ نہیں، چناؤ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں میں یہ اپنے تمام اپنے جیسے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ یہ ڈگڈگی والی بات اور یہ والی بات حذف بھی کی جا سکتی تھی۔ جی دیکھیں میری ایک بات سن لیں، میرے الفاظ کے چناؤ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تو یہ تھا کہ چیری بلاسم جو ہے وہ ڈگی کی بجائے سیٹ پر بیٹھ کر بھی کیا جاتا تھا، لیکن اس سے بھی بڑا سوال ان لوگوں سے ہونا چاہیے کہ ان لوگوں کو ملاقات کے لیے کون بلاتا تھا۔ جب رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے جیل میں بھی ملاقاتیں ہوتی تھی، تو جو لوگ جو کرمنلز ہوں اس وقت، میں ابھی یہ نہیں کہہ رہی پروف ہو نہ ہو جو بھی بات ہے، اس وقت تو وہ جیل میں تھے نا، تو کون، اصل سوال تو یہ ہے کہ یہ ملنے کس سے جاتے تھے، انہیں بلاتا کون تھا، کس نے ان مجرموں کو اکٹھا کر کے پریشر ڈال کر یہ جو لوگوں کو ان سے، ہمارے لوگوں کو ان سے ملوایا تھا اور ہماری ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کا تختہ الٹایا تھا۔ جو ٹھیک ہے الیکٹڈ گورنمنٹ کا تختہ الٹا تھا، لیکن وہ بھی ایک آئینی طریقہ تھا نا، کانسٹیٹیوشنل طریقہ کار تھا، غیر آئینی نہیں تھا۔ نہیں ایک سیکنڈ، آئین کا تو اب پتہ چل گیا کہ اس کے پیچھے ملاقاتیں کون سی تھی۔ بالکل ٹھیک نواز شریف صاحب کہتے تھے، نواز شریف صاحب کی سٹیٹمنٹ نکالے، مریم نواز کی سٹیٹمنٹ نکالے، احسن اقبال کی نکالے، رانا ثناء اللہ کی نکالے، رشاد خاقان کی نکالے، جس میں وہ کہتے تھے اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر ہم ان کو نہیں ہٹا سکتے۔ کیا آپ کو ابھی بھی کچھ شک ہے؟ آئین اور قانون، یہ پڑا ہے کسی کے منتخب حکومت کو گرانا، یہ پڑا ہے کہ یہ لوگ چلے بریک لینے دیں، بریک لینے دیں، انگلی پر، ٹھیک ہے نا وہ سب ٹھیک ہے، لیکن مجھے تو آپ سے عالیہ حمزہ صاحبہ ایک سیکنڈ رک جائے نا، اب رک جائے، میں نے آپ کی ساری بات سن لی، جو مجھے نہیں سننی تھی وہ بھی سن لی۔ نہیں آپ کو سننے کیا، میں تو عوام کو سنا، نہیں وہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، میرے سوال کا جواب میرے سوال کا جواب آپ نے نہیں دیا، میں بریک لے لوں، واپس آؤں گی، میں آپ سے جانوں گی کہ وہ جو بھی ملاقاتیں کرتے تھے، آج جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے رابطے ہیں، ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں، ہماری بات چیت ہو رہی ہے، حکومت کہہ رہی ہے ہم سے نہیں ہو رہی، تو پھر مجھے سمجھا دیجیے گا بریک کے بعد کہ پھر کس سے ہو رہی ہے۔ اور عالیہ حمزہ صاحبہ کوئی اگر آپ رسپونڈ کر سکیں کہ عمران خان صاحب کس سے کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہو رہے ہیں؟ دیکھیں عمران خان صاحب نے بڑا کیٹاگوریکلی کلیئر کر دیا ہے، انہوں نے یہ بتایا کہ ہم کٹ پتلیوں سے مذاکرات نہیں کرتے، ہم گاڑی کی ڈگی میں بیٹھ کر جو ووٹ پالش کرنے آتے ہیں ہم ان سے مذاکرات نہیں کرتے، ہم اگر مذاکرات کر رہے ہیں تو ہمارے مذاکرات کا پرپز یہ نہیں ہے کہ ہمارے کوئی کرپشن کیسز معاف کرانے ہیں۔ صرف ایک سیکنڈ نادیہ، میری طبیعت پہلے ہی بڑی خراب ہے، مجھے بات کر لینے دے، ریکویسٹ ہے۔ ہم کسی سے NRO2 لینے کے لیے بات نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنا آئینی جمہوری حق لینے کے لیے بات کر رہے ہیں، اور وہ بات یہ ہے کہ ہمیں ارجنٹ بیسس کے اوپر فری اینڈ فیئر الیکشنز چاہیے، جو عوام کی ڈیمانڈ ہے۔ یار کس سے کر رہے ہیں عالیہ، کس سے کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی کس سے کرنا ہے، جو ادھر فیصلہ ساز ہے انہی سے کر رہے ہیں نا، یہ تو ساری دنیا کو پتہ ہے کہ ہم فیصلہ سازوں سے یہ نہیں مانگ رہے، ہم کوئی NRO2 کی بھیک نہیں مانگ رہے، آپ اسٹیبلشمنٹ سے آپ مذاکرات کر رہے ہیں، کوئی اپنے کرپشن کے کیسز چھڑوانے کی بات نہیں، آپ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کر رہے ہیں۔ دیکھیں جی رابطے کی بات ہی نہیں ہے، رابطے ہم پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پولیٹیکل پارٹیز جو ہے جس چیز کے لیے کریں، ہم یہ کریں کہ ملک تباہ ہو رہے، ملک کی معیشت تباہ ہو رہی ہے، یہاں پر اچھا ٹھیک ہے، مجھے یہی جاننا تھا، مجھے یہی جاننا تھا، ایک طرف مجھے یہی جاننا تھا اعجاز الحق صاحب، اب ایک طرف ہمارے پاس بیانات آتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، پھر اسٹیٹمنٹ یہ بھی آتا ہے کہ سیاست سے فوج دور رہے گی، پھر ہمارے پاس اطلاعات یہ آتی ہے کہ حکومتیں بدلنے کے لیے بھی وہاں پر رابطے ہوئے، اور اب PTI کے بھی انہی سے مذاکرات ہو رہے ہیں، تو میں کس کی بات پہ یقین کروں اعجاز الحق صاحب؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز جو ہے وہ آپس میں مشاورت کرتے رہتے ہیں، بات چیت ہوتی رہتی ہے، یہ غلط فہمیاں ہیں کہ نمبر بلاک ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا،
क्यों उनका पाकिस्तान के लिए उतना ही उनके दिल में हमदर्दी नहीं है? और फिर जब लॉन्ग मार्च खत्म हुआ था, लॉन्ग मार्च धरना जो था 126 दिन का, तो किसने मुज़ाकरात किए थे? कौन मिला था सुबह फजर की अज़ानों तक? रात सारी कौन बैठा रहा था? ये बातें। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि कायरा साहब ने जो बात की उससे मैं एग्री करता हूँ कि हुकूमत के और पीटीआई के, ये मेरा अपना नजरिया है, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ये मतलब कि हुकूमती नुमाइंदों के साथ, और अगर कहीं मुज़ाकरात होंगे तो थर्ड पार्टी के साथ हुकूमत के भी होंगे और पीटीआई के भी होंगे। तो इसलिए ये कहना जी कि हमारे जो सारे इत्तेहादी हैं उनको इत्तेमाद में लिया जाएगा, अभी वो वक्त नहीं आया कि जब इत्तेहादियों को इत्तेमाद में लिया जाएगा। अगर इलेक्शंस अनाउंस होंगे फिर इत्तेहादियों को इत्तेमाद में लिया जाएगा। ठीक है चौधरी साहब, जरा मुझे समझाएं कि आज जो इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर आप हुकूमत ने अंदिया दिया इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद नायली के कि फौजदारी का मुकदमा भी इमरान खान साहब पे चलेगा, अब उसके लिए चाहे उनको जेल हो चाहे वो तायात ना अहल हो, तो क्या टारगेट ये है कि अगले इलेक्शन से पहले पहले इमरान खान साहब को या तो हयात ना अहली उनकी करनी है, यानी ये भी कई बात हुई है कि अगले इंतखाबात में उनको आउट किया जाएगा तो फिर किसी को इन किया जाएगा? जी नादिया, ऐसी कोई बात नहीं है। जो आईनी इदारे हैं, इलेक्शन कमीशन हो या अदालतें हों, वहाँ पे मैं आप बतौर पाकिस्तानी जिस किसी का आईनी हक कोई मुतासर हो वो जाकर वो दरवाज़ा खटका सकता है और वो अदालत ये देखेगी कि किसके खिलाफ क्या फैसला करना है। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के मामलात के मुतालिक फैसला करता है और वो किसी की ख्वाहिश के ऊपर नहीं करेंगे। यकीनन वो जो भी फैसला करेंगे वो आइन और कानून के मुताबिक करेंगे। इसी तरह इससे आगे जो अदालतें हैं और जहाँ किसी को कोई एतराज़ होगा, किसी की हक तलफी होगी, तो वो यकीनन उससे अगली अदालत का दरवाज़ा खटका सकता है। कोई हमें ज़रूरत नहीं कि हम इमरान खान साहब को ताहयात नाअहल करवाएं, कोई हमें ज़रूरत नहीं कि हम उन्हें ये सोचें या ये प्लानिंग करें। हमारा काम इस वक्त हुकूमत लेने के बाद मईशत को, सिविल इंतज़ामी ढांचे को बेहतर करना और मुल्क के वो हालात जो इमरान खान साहब और उनके साथियों ने मिल के 4 साल में किए उनको अनडू करना है। हम इनकी तरह ऐसे नहीं कि जो है 50 लाख घरों के और करोड़ों नौकरियों के और रियासत मदीना का नाम ले लेके और फिर आके एंड कहाँ हो वो गोगी के ऊपर आके फरा गोगी के ऊपर और घड़ियां और तोहफे बेचने पे हो। ठीक है। अच्छा अभी सुन लीजिए ना, अभी आलिया हमजा साहिबा को इतराज था कि ज़िया-उल हक साहब से हमारी अकीदत बिल्कुल है, आज भी है। कोई मुझे कहे कि आप इससे इनकार करो, मैं नहीं इनकार करूंगा, लेकिन मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि क्या तब वो इमरान खान के साथ थी जब वो जनरल परवेज मुशर्रफ, वो वाहिद पाकिस्तान का शख्स जिसको पाकिस्तान की आला अदालत ने गद्दार, आइन का गद्दार करार दिया, जब उसके लिए वो रेफरेंडम मुहिम इमरान खान साहब चला रहे थे, जब मुशर्रफ साहब के बकौल इमरान खान साहब उनसे कोई 100 के ऊपर सीटें डिमांड कर रहे थे कि इतनी सीटें मुझे दें और मेरी पार्टी को दें। नहीं ठीक नहीं, एक मिनट 2013 के इंतखाबात से पहले वो जनूबी पंजाब का महाज किसने बनवाया था? आलिया हमजा साहिबा। और वो कौन लोग थे नून लीग और पीपल्स पार्टी से जो तोड़ के आपके हवाले किए गए? फिर ये बताइए, जहांगीर तरीन और अलीम खान के पैसे खर्च करके, जहाज इस्तेमाल करके जिन आजाद अराकीन को, चलो ठीक है ना, अब ये हाँ ठीक है, ये सारी बातें आपकी अपनी जगह, लेकिन मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम है। और अभी सुन लीजिए ना, नहीं मुझे एक बात बताएं ना, आप आइन और कानून की पासदारी करते हैं चौधरी साहब, आप आइन और कानून की पासदारी करते हैं, इनको लॉन्ग मार्च करना है तो राना सनाउल्लाह साहब धमकियां क्यों लगाते हैं? करने दिया, अगर ये आइन के और कानून के मुताबिक कर रहे हैं तो, कानून हाथ में नहीं ले रहे तो। बिल्कुल नादिया, पिछले मार्च के दौरान भी इनसे कहा गया और इनके बाबर अवान साहब और साथ शिबली फराज साहब और कुछ असद उमर साहब, इन्होंने इस्लामाबाद की जिली इंतजामिया के साथ मुआहदा किया कि ये श्रीनगर हाईवे के साथ जो ग्राउंड है वहां तक अपना जलसा जुलूस महदूद रखेंगे, ये आम आदमी के लिए रुकावट नहीं बनेंगे। सरकारी लेकिन शेलिंग उससे पहले से हो रही थी, शेलिंग उससे पहले से हो रही थी, लाठीचार्ज उससे पहले से हो रहा था। डॉक्टर यास्मीन राशिद की गाड़ी पे लाठीचार्ज उससे पहले ही हो चुका था। सुन लें, शेलिंग कहाँ हुई थी?
डी चौक में, उससे पहले डी चौक नहीं में लाहौर में शैलिंग भी हुई हुई थी थी ना। सर, क्या हो गया, आपकी हुकूमत थी उससे पंजाब में। चले लाहौर में मेरे टाइम कम है, आलिया हमजा से की तरफ जाने नहीं, मैं- नहीं, एक चौधरी मिनट, साहब, एक मिनट। नहीं चौधरी साहब बिल्कुल टाइम खत्म हो जाएगा, टाइम खत्म हो जाएगा। मुझसे प्लीज लाहौर बात में करें। आलिया साहबा लास्ट कमेंट अब आपसे मुझे लेना है। जी लॉन्ग मार्च डिले क्यों हो रही है? एक सेकेंड मार्च जाफर साहब क्यों से होगा? भाई है मेरे, इनसे सिर्फ इतनी सी अरे, बात मुझे है करनी है गिराना, कि आप इनका बच्चे, वजीर आजम आप इतना तो वेला है करें। कि 75 उसके खान खान, पास इस वक्त जो है मिनिस्टर थे, जान के, 37 तो उसके फिर भी ना। पार्लिमानी सेक्रेटरीज है, 30 उसके स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है। और लेकिन इमरान खान के बारे में अगर कोई बात आकर करनी है तो वजीर आजम साहब को खुद मैदान में उतरना पड़ता है। फिर ये जनरल मुशर्रफ साहब की बात कर रहे थे, जरा अपनी बीबी के ऑडियो का तो बता देते जिसके अंदर ये कह रहे कि जी उन्होंने फैसला कर लिया है कि जनरल मुशर्रफ को वापस लाना है। तो हम अल्लाह ताला, क्योंकि असल में ना ये सुरखरू भी अल्लाह का नाम लेकर होते हैं, ये झूठ भी अल्लाह का नाम लेकर बोलते हैं, और उसके बाद भी जो इनके सारी चीजें होती है ना वो इनसे कहे अल्लाह के नाम को इस तरह इस्तेमाल ना करें। तो इन्होंने माफ करने के लिए ट्वीट करवा दी। फिर इनसे पूछे 2013 से पहले काफ लीग के जितने सारे 80 MNA थे वो किसने इनकी पार्टी में शामिल चलो कराए खैर, थे? एक लंबी और फिर किसने बहस हो जाकर- जाएगी। नहीं, मैं तो नहीं, सिर्फ ये लंबी पूछना बहस चाह रही नहीं है। थी। और बहस सिर्फ इतनी सी है कि हमने ना मॉडल, इनका ट्रैक रिकॉर्ड है मॉडल टाउन में गोलियां मारने का, इनका ट्रैक रिकॉर्ड है हमारे घरों के अंदर चादर और चार दीवार। चले ठीक है, थैंक यू वेरी मच आलिया हमजा साहबा। मुझे आपने ये नहीं बताया कि लॉन्ग मार्च डिले क्यों हो रही है। चले ठीक है, किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे पूछूंगी। अभी आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है तो मैं आपको ज़्यादा इम्तिहान में डालना नहीं चाह रही। बहुत शुक्रिया आलिया, बहुत शुक्रिया जाजुल साहब, और उसके साथ साथ चौधरी साहब आपका भी, कायरा साहब का भी यहाँ पे शुक्रिया अदा करूँगी। आखिर में जाते जाते हमें ये बताया जाता है कि जी ये जो पूरी जो हुकूमत तब्दील हुई है ये भी किसके मुज़ाकरात के नतीजे में हुई है। फिर हमें ये भी बताया जाता है, खुद अभी आलिया हमजा साहबा ने, कि अगर हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं तो इस हुकूमत से तो नहीं हो रहे, जो ताकत का महवर है वो कौन, उनसे ही हो रहे हैं। तो फिर हमें ये क्यों बताया जाता है कि हमारा अब सियासत में कोई रोल नहीं है। नादिम मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए।